యజమానస్య యోగ్యత ఆచార్య శ్రీహస్తేన. అందరికి నీళ్ళు ఇస్తారు. ఒక్కొక్క పాత్ర ఉంటుంది. ఆ పాత్రలో వదలండి. ఆ పాత్రలు మీ అందరి దగ్గరికి తిప్పుకోండి. ఓం అవత్వంబా అవవక్తారం అవశ్రోతారం అవదాతారం అవాధాతారం అవనోర్ధ్యాన్నమవశిష్టం అవస్తతిష్టతే సర్వం జగద్వంతైవ జవేష్యతి. మోంతం గుణత్రయాతీతః త్వం దేహత్రయాతీతః త్వం కాలత్రయాతీతః త్వం ఇంద్రస్త్వం అగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మభూర్భువస్సురం స్వాహా. పూర్వముచ్చార్య వర్ణాభిః తదనంతర అనుస్వార పరతరః అర్ధేంకులసితం తారేణ రుద్ధం ఏన త్వమనస్వరూపం గగారపూర్వరూపం మగారమధ్యరూపం అనుస్వారిష్టాన్యరూపం బిందరుత్తరూపం నారస్సంధానగమ్యాన్భిః సైషాగణేశ విద్యాగణ కలుషుభీరుద్గాయత్రైస్తరాగణపతిదేవతా. ఓం గణపతయే నమః స్వాహా. విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి విప్రాణం మోషిగత్పజ ప్రక్తం లంబోదరం శూర్పకర్ణగం రక్తవాససో రక్తగంధానులిప్తాంగం రక్తపుష్పైః సురోజితం భక్తానుకంపితం దేవం జగత్కారణమర్చితం ఆవిర్భూతం చ సృష్ట్యాధూమృతే పురుషాత్మలో ఏవం ధ్యాయంతి యో నిత్యం స యోగి యోగినాం పరస్వాహా. ఓం నమో ప్రాణవే నమో గణపతయే నమః ప్రమదపదే నమస్తే లంబోదరాయ ఏకదండాయ విఘ్ననాశే శివసుతాయ శ్రీవరణమూర్తయే నమో నమః స్వాహా. స్థాపిత దేవత సమంతపూర్వక హవనాఖ్యం కర్మ కరిష్యే. హరి ఓం. అందరూ కూడా శివార్పణం. హోతారం విశ్వవేదసో దేహస్పతే అధియో అర్హ ఆత్మద్విమాతకలవచనేషు తస్మాదు ప్రవణేంద్రం ధ్యానపరథవం పరస్తాదిశీమతసర్వే స్వాహాతే అంత్యద్విసదతే అంత్యద్విసలోపే హరిభ్యోర్వసాహి సదాభద్రాదే భుజనిహారస్తు స్వాహాతే అంత్యద్విసదతే అంత్యద్విసలోపే హరిభ్యోర్వసాహి మాయామి సదాభద్రాదే భుజనిహారస్తు స్వాహాతే రాణీవాసురాది సుసపతి భవస్మో యజ్ఞావరజనదాదేవతి స్వాహాపాహి సోం యథాశార్యాతే అపివస్సుతస్య ప్రణీతిరమనావివాసంతి భవేస్యజ్ఞా స్వాహా అగ్రేష్కర దశండస్తపసూం సర్వతయగా జగభూతాహరి चक्षुष्पदे शृण्वते भ्रमे विमान प्रजागं रीर्षामोतवीरान् स्वाहा नम यतयातं भातकं सूर्य स्वसासन्तिता प्रेक्षते पुरो यास्पवन्तं हृदयते यस्य विजातायां परः तासात्मं कृष्णवर्मणे ग्लोहानसं हृदयं यकृत अग्ने अहं भूतं भव्यं भविष्यत् भक्षत् स्वाहा ओम केशनेश्वरोमणे गजाभोजो मगाशने अपे आमन्युर्मग्धो वरुणस्य पाश स्वाहा ओमाप्यायस्वावदिन्दस्य मनुष्याभिरुद्भिः प्रसूवं पूर्णबन्धुरस्तुतो यासिवं अनो जोधान् विन्द्रते हरि स्वाहा तस्य ऐश्वरेन्द्रियं वीर्यवाधातो ओम विभोगसिद्धाः मनोभ्यते अपाहिमा आत्मप्रभुः ओम नमः शंभवे कालोभवे नमः शंभराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा ओम कामेन बद्धं च परशुरूपरिज्योत औषधयत चन्द्राद्योगक्षेमोरकलोना स्वाहा स्वाहा ओम औषधनौले विश्वादेव सुविधा उद्योगसदानिधि वागर्वस्यामे स्वाहा ध्यानस्त्रहैतर कावाय वर्ता स्वाहा कृष्णभवनीया नामोदिनगुणविषयाय स्वाहा ओम हेमोजुरांगापुरभद्रात्मवत्ते महादेवाय हरिचित्रा मदिरति भरूदेनां जुपदं मदिरं सुपदीनं स्वाहा अस्तानमागरास्तंत्र गुरुभागवधवन स्वाहा
मम ऐत्तम यक्ष्म आराध्याजं यक्ष्म आराधते तद्राज यक्ष्मस्य जन्म यत्पापेयमा भवत्तप्यास यक्ष्मस्य यज्ञायाभ्यो विन्दत्तराजेन एवमे तेषां यक्ष्माणां जन्म वेदने ओम शिवना पृथ्वी भवाक्षरा निवेशने अंचान सर्वसप्रा स्वाहा ओम ब्रह्मजध्यान परमं पुरस्ताद विसेवत सोजो वेदं यस्यास्मे अस्सापुरा असांजो होमे संपत्तंगाना प्रसत्यराज मुभो विरते पदं सोना प्रभूत अर्हन्न सहस्राक्षो अत्र विभ्राजमानो रस्मातु देवत्रमंतरा स्वाहा दंडस्वा स्तेना भगवन्तस्तं दाधास्वाभिधान स्वाहा अस्तिक्यस्विदासी पूर्वचित्तिः यज्ञमोसे हो वयं इरावेदसा असंध्रे रक्षितां माजरदत्तसंतये स्वाहा ओम वास्तव स्पदर्विहये स्वाहा स्वाहा ओम अश्विन्ये स्वाहा ओम विश्वे देवां स्वाहा ओम पितराय स्वाहा ओम मेरुं स्वाहा ओम गधायुधाय स्वाहा ओम शूलाय स्वाहा ओम पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा ओम पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा ओम पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि प्रचोदयात् ओम पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा ओम पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा स्वामी कुटुंबाने स्वामी के ఎక్కువగా వేస్తే ఎక్కువ ఫలితం వస్తుంది అనే భావన అందరూ అనుకుంటారు. కానీ ఎక్కువ వేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా? అగ్ని పురుషుడు అనేటువంటి ఒక దేవత లోపల ఉన్నాడు. ఆయన మనం వేసినటువంటి యొక్క వస్తువులన్నింటినీ కూడా దహించాలి. దహించి ఆ తర్వాత మనం ఎవరి పేరు మీద ఆ ఆహారం పులిహార కౌంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే కొబ్బరికాయల కౌంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. जलादिवासहमनाख्यं कर्म करिष्ये इति संकल्प्य
वक्षस्थले पुण्यसुजायमाने नमो नमः पुत्रै पौत्रे श्रीवर्धनां दीर्घं दीर्घमायुः शतमानं भवतिशाय पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये అంటే అదంతా కూడా వారి మొదటిగా సాక్షాత్తు స్వామివారు యొక్క ఆదిశేషుడు ఆయన రామానుజుల వారి ఉన్న స్వామికి देवी सर्वकाम्यार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं दान्यर्मन्तशाचादिगोरकं दशानां यज्ञपदये दैवे स्वस्तिरस्तु नः ఎవరు కూడా చేతులు పట్టుకోవడానికి యూజ్ చేయొద్దు. ఓం సహనా భవతు సహనో భునక్తు. వచ్చిన తర్వాత ఆ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. 4-4:30 వరకు కార్యక్రమం. నాకేమైంది తెలుసా ఇంజూడే కాదు కదా ఇటుడే సరే ఫోటో తీసా మాట్లాడతాను రైట్ రైట్ ఇద్దరు వాలంటీర్లు వాళ్ళు ఏది వచ్చినవారా ప్రతి వ్యవస్థ మన కోసమే సృష్టించబడింది కనుక మనం అందరం యొక్క ప్రకృతి వివాహస్తను నువ్వంతా రూపుమాపడం అనుకుంటున్నావా అని ఆ స్వామికి కోపం వచ్చి మేలుకోటై అనేటువంటి ఒక చోట ఒక చెట్టు కింద పడేశాడు. రామానుజుల వారు ఉదయం లేచి స్నాన సంధ్యాగాలు చేసుకొని రేపు దేవాలయాన్ని ఉద్ధరుద్దంగా అనుకున్నాడు కదా, పాపం ఆయన లేచాడు. దేవుడు పెట్టే శిష్యగణం అంతా కూడా రామానుజుల వారు ఒక్కడే ఉన్నారు. ఏమిటి స్వామి నేను అక్కడ పడుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చానని వారు ఆ స్వామికి మొరబెట్టుకుంటే అప్పుడు స్వామి చెప్పారు, నాయన నేను అలా జానపదుల కోసమని అక్కడ ఆవిర్భవించి వారు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నేను ఒక ఆరాధన నుంచి బయటకు వెళ్తే మనందరం యొక్క పైన ఉండేటువంటి శిఖరం మీద జెండ చూశారనుకోండి, మనం ఇలా పంచె ఎత్తి పట్టుకుంటే మన పంచె ఇటుపోతుంది, గాలికే వెళ్ళేటువంటి శక్తి అక్కడ ఉండే జెండకు ఉంటుంది. అలాగే శబ్దం రాదు, కాస్త కడప దాటి బోరుగా శబ్దం వస్తుంది. అంతటి శక్తివంతమైనటువంటి దేవాలయం పూరీ జగన్నాథుడి దేవాలయం. మరి ఆ దేవాలయం సంగతి మనకెందుకు అంటే భగవంతుడు అనేక రూపాల్లో జానపదులు కూడా
తోచిన వారు తోచినట్టుగా ఆరాధించుకోవడానికి అనేక రూపాల్లో వెలుస్తూ ఉంటారు అమ్మవారు కానీ అయ్యగారు కానీ. మన మూర్తి మన స్వామి. అలా కొందరు అమ్మవార్లు ఏం చేస్తారు, గ్రామంలో ఏమన్నా ఉపద్రష్టలు అనేకమైనటువంటి భయంకంపాల ఏమైనా జరుగుతూ ఉంటే వారితో పెద్దమ్మగాను ఇలా అనేకమైనటువంటి కులాలలో అనేక మందిని ఉద్ధరించడానికని భగవంతుని రూపాలు అలా వెలుస్తూ ఉంటారు. మనం అవన్నీ కూడా మామూలుగా దేవాలయాలు కదా. విష్ణు దగ్గర तत्त्वस्येयानः इदन्नेनादिरोहति स्वाहारोज्यायादुष्टपूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं जगत्स्वाहादोद्भवदयित्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः तमो विश्वं विक्रामदो शासनानसने अपि स्वाहा तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः दजातोऽत्यरिच्यता पश्चात् बहुमोटास्याधीनात्यो ग्रीष्मैत्पश्चरद्भवति स्वाहा सप्ताहस्यादन्तर्भयः देवायज्ञन्तन्वानाः बन्धुर्धम्मजग्गस्वाहा यज्ञात् सर्वादः सम्भवं बृहराज्यं भगवत्तापुश्चक्रे बाधामो तस्मादजायत स्वाहा तस्मादश्चाजायन्त एकेतो भयानतः गावो हरिग्रे तस्मात् स्वाहा 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 నమస్కారం చేసుకుంటూ ఇచ్చేయండి అయ్యగారికి ఇచ్చేయండి. ఉపహోతలు అయ్యా లేచి त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव दश एकादश द्वादशाद्यं गृहीत्वा तदात्मायन्ति सप्तयोनिरापुणस्वाकृतेन इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानुदेपनो समूढमस्य भागं सुरे ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् सर्वं अस्यामेव
नैवेद्यं निवेदयामि मंत्रपुष्पं वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि शतन्दीर्घमायुर्मरुतयेन वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतन्दीर्घ भवति जायमानोऽह्नाङ्केतुरुषसामेत्युग्रे भागं देवेभ्यो प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमैषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षपत्न्यां पृथिवी सन्तु पुत्र सन्तु पौत्रहादरा सतना सन्तु जीवन्तु शरणा कायेन वाचा ममेन बुद्ध्यात्मना प्रकृतेशवाः करोमेग्निसकं तस्मै యూనిఫామ్ వేసుకుని ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు. యజ్ఞంలో పాల్గొనేటువంటి యొక్క ప్రతి వారికి దాహం వేస్తే నీళ్ళను అందిస్తూ అక్కడ ఉండేటువంటి సామాగ్రిని అందించు యజ్ఞం ఎలా జరుగుతుందో ఆ యజ్ఞంలో భాగస్వాములైనటువంటి యొక్క దంపతులకు ఎలాంటి లోపం లేకుండా అందిస్తున్నటువంటి కార్యకర్తలు కూడా అందరు ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ పాల్గొనేటువంటి అనేకమైనటువంటి భక్తులు వస్తున్నారు. ఇలా పాల్గొంటున్నటువంటి భక్తులందరూ కార్యక్రమం తదనంతరం ఆకలి దప్పులతో ఉండకూడదనే భావన ఆశ్రిత సూపర్ మార్కెట్ వారి యొక్క సంకల్పం. రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి యొక్క దంపతులు వారి పిల్లలు సంకల్పం చేసుకొని మన దేవాలయానికి ఇటుక నిర్మాణమే కాకుండా ఈ 3 రోజుల కార్యక్రమంలో మనం అల్పాహారము తర్వాత భోజనం చేస్తున్నామంటే వారి పుణ్య ఫలం. 3 రోజులు మనకి కార్యక్రమాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇలా వైభవమైనటువంటి కార్యక్రమంలో అనేక మంది దాతలు అలాగే రేగొండ వంశస్థులైనటువంటి వారు కూడా భూమయ్య వారి దంపతులు ఇక్కడ నవగ్రహ స్థాపన కోసం నవగ్రహాలను అందించడం జరిగింది. గుంజపడిగ వాస్తవులైనటువంటి వారు స్వామి యొక్క కైంకర్యాలు నిత్య ఉత్సవాలు జరుపుకోవడానికి గాను మనకు ఇక్కడ మల్లన్న స్వామి వారి యొక్క ఉత్సవ మూర్తులను కూడా అందించారు. అలా అనేకమైనటువంటి దాతల యొక్క కైంకర్యాల వల్ల ఇలా దేవాలయం దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది. మనం ఇక్కడ కార్యక్రమంలో భాగంగా మొదటి రోజు నిన్న సాయంకాలం స్వామి విగ్రహాలన్నిటికీ కూడా అలాగే యంత్రాలకు ఇక్కడ జలాదివాస కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ప్రధాన అర్చకులు రంజిత్ కుమార స్వామి వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో కూడా ఇక్కడ జలాదివాస మూర్తులకు తిరుమంజనం గావించడం కోసమని 25 కలశాలను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. అనగా 25 కలశాల ద్వారా స్వామి వారికి స్నపన తిరుమంజనం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ యాగశాలలో పాల్గొన్నటువంటి దంపతులంతా కూడా ఇక్కడికి విచ్చేసి ఇక్కడ ఉండేటువంటి కార్యక్రమాన్ని తిలకించి స్నపన తిరుమంజనం తర్వాత స్వామికి శుద్ధోదక స్నానం చేస్తారు. అలా సాయంకాలం తర్వాత స్వామికి అనేకమైనటువంటి ఔషధ గుణములతో కూడుకున్నటువంటి తైలాలు నూనెలు తోచినటువంటి ధాన్యాన్ని పప్పులైనా ధాన్యమైనా ఏదైనా కూడా మీకు తోచిన దాన్ని అన్ని కలపకుండా విడివిడిగా తీసుకువస్తే ఆ స్వామి వారికి ధాన్యాదివాసంలో ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ లోహాలను అనేక విధములుగా వేడి చేస్తూ ఆకురాయిల ద్వారా రాకి ఇలా సుందరమైనటువంటి ఆకృతి ఏర్పాటు చేస్తారు. అలా అస్వస్థతగా ఉన్నటువంటి ఆ శిలలను ఇప్పుడు మనం స్వస్థత చేకూర్చడం కోసమని జలాదివాసంతో పాటు ధాన్య ఫల పుష్పాదివాసంలో స్వామివారిని ఉంచి ఒక శక్తిని అందులోకి ఆవాహన చేసి ఆ స్వామికి రేపు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం జరుపుకుంటాం. ఇక్కడ స్వామివారి కళ్ళకు అన్నిటికీ కూడా మైదం పెట్టబడి ఉంది. ఎవరు మాట్లాడద్దు అనుకోండి. మీకు ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమం ఏమిటి, ఏం చేస్తున్నారో ఎవరికి తెలియదు. కళ్ళు అందరికి ఉన్నట్టుగా మన స్వామివారికి కూడా ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి సూర్యనేత్రము, ఒకటి చంద్రనేత్రము అంటారు. సూర్యనేత్రాన్ని బంగారు పుల్లతో, చంద్రనేత్రాన్ని వెండి పుల్లతో, అలాగే వెండి గిన్నెలలో బంగారు గిన్నెలలో తేనె నెయ్యిని ఉంచి ఆ స్వామి యొక్క అస్వస్థతాపూర్వమైనటువంటి యొక్క విగ్రహ రూపానికి స్వస్థత చేకూర్చి ఆ నేత్రాలను శుద్ధి గావించి ఆ తర్వాత నేత్రోన్మిలనం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేస్తారు. కళ్ళకున్నటువంటి మైదాన్ని తొలగించి దిష్టి
ఉండేటువంటి దిష్టి కుంభాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. దేవాలయాల్లో అద్దాలు ఉంటాయి, మనం బొట్టు పెట్టుకోవడానికి కాదు. స్వామివారి యొక్క రూపాన్ని మనం అద్దంలో చూసిన తర్వాతే స్వామిని దర్శించుకోవాలనేటువంటి నియమం కోసం అద్దాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇక్కడ శక్తి సంపన్నంతో కూడుకున్నటువంటి స్వామి యొక్క దృష్టి మన మీద పడితే మనం తట్టుకోలేం గనక అద్దంలో ఆ స్వామివారి రూపాన్ని వారే చూసుకొనిలా ఏర్పాటు చేసి, ఆ తర్వాత భక్తులందరూ కూడా రేపు దిష్టి కుంభం తర్వాత స్వామిని అద్దంలో చూసుకొని అద్దంలో దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత నిజ రూపాన్ని చేసుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని రేపు మనందరికీ కల్పిస్తారు. మనందరం కూడా పాల్గొని అద్దంలో స్వామివారి తొలి దర్శనం, కొత్తగా ఏర్పడ్డ దేవాలయంలో కొత్తగా ఉన్నటువంటి ఉత్సవమూర్తులకు తొలి దర్శనం అంటారు. తొలి ఆరాధన, మొదటిసారి ఆరాధన, మొదటిసారి పూజ, మొదటిసారి దర్శనం చేసుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని మనకు కల్పిస్తారు. కనుక అనేకమైనటువంటి భక్తులంతా కూడా విచ్చేసి ఆ తొలి దర్శనాన్ని చేసుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని మనకు మల్లన్న స్వామి ప్రసాదించాలని కోరుకోండి. తిరుమంజన కార్యక్రమం ఇప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది. యజ్ఞశాలలో ఉన్నటువంటి ఒకని సూర్యుల్లా, నవగ్రహాల్లా, అలా మన మల్లన్న స్వామిలా, శివుల్లా అనేక రూపాలుగా వెలిసినటువంటి భగవంతుడు కూడా అందరినీ ఉద్ధరించడానికి ఏర్పడినటువంటి రూపాలే. కనుక ఎవరిని ఆరాధించినా మళ్ళీ మనమందరం కూడా ఉద్ధరించబడడానికి, బాగుపడాలంటే మహానుభావులు చెప్తారు, తల పగల కొట్టుకోవడానికి ఏ రాయి అయితే పర్వాలేదు అని. అది బంగారు రాయ, వజ్రమా, నేల రాయ, పనికిరాని రాయ, ఏ రాయి విసిరినా తల పగులుతుంది కదా. అలాగే ఎవరిని ఆరాధించినా కూడా భగవంతుడు మనను అనుగ్రహించడానికి కోసమే. ఎందుకంటే మనం మొన్నే చెప్పుకున్నా మనమంతా కూడా భగవంతుని యొక్క బిడ్డలం. అలా అక్కడి నుండి రాలిపోయి అనేక రూపాల్లో అనేక జన్మలు ఎత్తుతూ మానవ జన్మలో ఉండి మానవ జన్మ ద్వారా తరించి మళ్ళీ భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఈ జన్మ. నిన్న రాత్రి చెప్పుకున్నాం, అనాదిగా వస్తున్నటువంటి సాంప్రదాయ ధర్మాలను మనం వదలకూడదు అని. మన పెద్దవాళ్ళు, మన పూర్వీకులు ఎవరిని ఎప్పుడు ఆరాధించారో అలాగే చేస్తాం. శ్రావణ మాసంలో ఒక దేవుణ్ణి, ఆషాఢ మాసంలో ఒక దేవుణ్ణి, అలా అనేకమైనటువంటి గ్రామ దేవతలు కూడా ఉంటాయి. వారందరూ ఎలా ఉంటారు? రక్షించడానికి. ఇంట్లో యజమానితోనే పని అంటే ఇల్లాలితో పని లేదనుకోండి. యజమాని ఎవరన్నా వస్తే భోజనం పెట్టమని అంటారు, ఆవిడ గారు వంట చేయలేదనుకోండి, ఎవరికి పెడతారు? వంట చేస్తే మరి సరుకులు చేయలేదనుకోండి యజమాని, ఆవిడ గారు వంట ఎలా చేస్తారు? వచ్చిన వాళ్ళను ఆతిథ్యం ఇవ్వాలంటే మన పిల్లలు కూడా పిలుచుకొని రావాలి. ఎవరో వచ్చారంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు అన్నప్రసాదం పెడుతూ ఉంటే పిల్లలు అసహించుకున్నారనుకోండి, ఆ ఇంట్లో సుఖశాంతులు ఉంటాయా? ఉండవు. కనుక భగవంతుని అనేక రూపాల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క దేవాలయాల్లో మన గ్రామంలో ఉండేటువంటి చూస్తున్నాం. పోచమ్మ తల్లి, పెద్దమ్మ తల్లి, అలా ఎల్లమ్మ తల్లి, అనేక రూపాల్లో ఉండేటువంటి భగవంతులు ఉంటారు. చాలా మంది అనుకుంటారు ఏదో ఒక దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తే సరిపోతుంది అని. కాదు. ఒక మినిస్టర్ అంటే ఇక్కడ మన దేశంలో చూస్తాం, ఒకరు రాష్ట్రపతి ఉంటారు, ఒకరు ముఖ్యమంత్రి, ప్రధానమంత్రి ఉంటారు, వారి కింద అనేకమైనటువంటి మంత్రులు ఉంటారు, వారి కింద రాష్ట్రాలు ఉంటాయి, అక్కడ గవర్నమెంట్ ద్వారా ఏర్పడినటువంటి గవర్నర్ ఉంటారు, ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రులు ఉంటారు, ఆ తర్వాత మంత్రులు ఉంటారు. ఇలా అనేకమైనటువంటి యొక్క గ్రామంలో పరిపాలన కోసమని ఒక సర్పంచి, ఆ తర్వాత వార్డు యొక్క పరిపాలన కోసమని వార్డు మెంబర్ల కానుంచి ఉంటారు. అలా ఉంటేనే అది సవ్యంగా జరిగేది. ఒక రాష్ట్రపతి, ఒక ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు కదా, ఇక్కడ ఎవరు అవసరం లేదనుకుంటే పాలన ఏ విధంగా ఉంటుందో భగవంతుని రూపాల్లో ఉండేటువంటి అనేకమైనటువంటి దేవతామూర్తులను కూడా అలాగే ఉంటాయి లోకంలో. వాటిని ఆరాధించడం ద్వారా అమ్మవారు సినిమా చూస్తే అందరికీ తెలుస్తుంది. పొరువేరులో ఉండేటువంటి అమ్మవారు రక్షించడానికని అక్కడ విచ్చేస్తే ఎవరో ఒక ఆవిడ నేను మళ్ళీ వచ్చేంత వరకు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు తల్లి అని చెప్పి వెళ్ళిపోతే ఆమె చూస్తుంది వెనకకొచ్చి, సాక్షాత్ అమ్మవారే వచ్చిందనే భావన చూసి మరి నేను మళ్ళీ తిరిగి వస్తే ఈ అమ్మవారు వెళ్ళిపోతుందే, మా గ్రామం బాగుపడదే అనే ఉద్దేశం ద్వారా
తాను ఆత్మహత్య చేసుకొని ఆ అమ్మోరు అదే గ్రామంలో ఉండేలా చేస్తుంది ఒక గొప్ప తల్లి. అంటే మన గ్రామంలో రక్షించడానికని అనేకమైనటువంటి మూర్తులు ఉంటారు. పోచమ్మ తల్లిని ఆరాధిస్తే చికెన్ పాక్స్ అనేటువంటి సైన్స్ వాళ్ళు చెప్తారు, చికెన్ పాక్స్ అమ్మోరు ఇది ఎవరికైనా వస్తుంది. కృష్ణుణ్ణి ఆరాధించే వారికైనా, రాముణ్ణి ఆరాధించే వారికైనా, శివుణ్ణి ఆరాధించే వారికైనా వస్తుంది. మరి అలా వచ్చేటువంటి పోచమ్మకు సంతోషం, పోషమ్మను శాంతింపజేస్తేనే ఆ రుగ్మత నివారణ అవుతుంది. అది గ్రామ దేవత ఆన. మన ఇంటికి ఒక యజమాని ఇల్లాలు ఉన్నట్టుగా ప్రతి గ్రామానికి ఆయా గ్రామ దేవతలు ఉంటారు. పూర్వం నుంచి వెళ్ళేటువంటి ఆ సాంప్రదాయాలను మనం కొనసాగిస్తూనే మనకు నచ్చినటువంటి, మనకు ఇష్టమైనటువంటి రూపంలో ఉండేటువంటి ఏ భగవంతునైనా ఆరాధించడం అనేది ఒక గొప్ప విశేషం. అలా ఆరాధిస్తేనే అన్ని దేవతలకు కూడా సంతృప్తినిస్తాయి. అనేకమైన మంది అనుకుంటుంటారు, ఇన్ని దేవుళ్ళు ఎందుకు, ఇన్ని వ్యవస్థలు ఎందుకు, ఎవరినో ఒకరిని పట్టుకుంటే సరిపోతుంది అని. ఎవరిని పట్టుకున్నా, ఎలా పట్టుకున్నా, యజమానిని పట్టుకుంటే ఇల్లాలు ఎలా అవసరమో, ఇల్లాలను పట్టుకున్న యజమాని ఎలా అవసరమో, మనకు ఒక భగవంతుని పట్టుకుంటే మిగతా భగవంతులంతా కూడా వారి కింద ఉండి వారి వారి వృత్తులను, వారి వారి ధర్మాలను చేస్తూ ఉంటారు. కనుక వీరి నుంచి వారి వరకు కూడా మనం అందరం కూడా ఆరాధించి తరించాల్సిందే. అలా చేస్తే వారు మాటల ద్వారా, పాటల ద్వారా చేస్తారు. ఏ విధంగా చేసినా భగవంతుడు ఆ విధంగానే తృప్తి పడతాడు. మొన్ననే చెప్పుకున్నాం కదా మనం, మహావిష్ణువు పూరి జగన్నాథునిగా వేయించేసి పూరిలో ఉంటాడు. ఒక కుండలో వండినటువంటి పదార్థం నివేదన చేస్తే ఆ కుండ మళ్ళీ తెల్లవారి పనికిరాదు. పూరి జగన్నాథుని చోట 365 రోజులు కొన్ని వేల కుండలలో వంట చేసి స్వామికి సమర్పించుకుంటారు. అది అక్కడి ఆచారం. రామానుజుల వారని ఒక మహానుభావుడు, అంటే ఆయన ఎవరు కాదు, మహావిష్ణువు కింద పడుకునేటువంటి పారపులాగా ఉండేటువంటి రామానుజుల వారు. రామానుజుల వారు అనేక దేశాలను తిరుగుతూ ఉత్తరిస్తూ వస్తూ ఒక రోజున పూరి జగన్నాథుని దేవాలయానికి వెళ్తారు. అక్కడ ఉండేటువంటి అయ్యగారులు ఇక్కడ మాలాగా పంచెలు కట్టుకోరు. మామూలుగా రంగురంగులతో కూడుకున్నటువంటి ఒక తువ్వాల లాంటి ఒక పెద్ద వస్త్రాన్ని మాత్రమే ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. కుండలలో వండుతారు. కుండలలో వండితే ఎలా వండుతారో తెలుసా అండి? ఒక కుండ పైన ఒక కుండ, ఒక కుండ పైన ఒక కుండ, అలా 7 కుండలు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఒక ఉట్టిలా కింద మంట పెడతారు. కింది కుండ మారిపోదు, పైన కుండ ఉడకకుండా ఉండదు. మనం పూరి వెళ్తే 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు టికెట్ ఉంటుంది. అందులోకి వెళ్తే భోజనశాలలు ఎలా చేస్తారో మనం చూడవచ్చు. ఎలాంటి ఆయుధాలు వాడరు, అంటే అలాగా మిక్సింగ్ చేయడం. ఏ విధంగా అయితే బావిలో నీళ్లు తోడడానికి మనం గిరిక బావి బొక్కిన వాడతామో అలా వాడరు. వాళ్ళు బావిలోకి వెళ్ళే తోడుకొని వస్తారు. అలా కుండలో పదార్థాలు వేసినప్పుడు ఒక బీరకాయ వండాలంటే మనం నూనె వేసి, జీలకర్ర వేసి, ఆవాలు వేసి అలా చేస్తుంటాం కదా. వారు అలా చేయరు, అన్ని ఆ పాత్రలోనే వేస్తారు. పోపు పెట్టడం అవి ఉండవు. అలా కుండ మీద కుండ పెట్టి వంట చేస్తారు. అలా వండినటువంటి కుండలను అన్నింటినీ అలాగే తీసుకెళ్తారు, అలాగే నైవేద్యం చేస్తారు. దేవతామూర్తులు ఎలా ఉంటాయి? శిలతో, బండతో ఉండవు. మరి లోహంలో మన మల్లన్న స్వామిలా ఉంటారా? అలా ఉండరు. కట్టెకు ఏర్పాటు చేశారు, నామాలు పెట్టి, శంకు చక్రాలు పెట్టి, ఒక కర్రకు మాత్రమే ఏర్పాటు చేస్తే ఆరాధన చేసుకుంటాడు స్వామి. మరి ప్రపంచంలోనే గొప్పనైనటువంటి ఒక పూరి జగన్నాథ రథయాత్రలను చేస్తారు ఆషాఢ మాసంలో. అంత జనం అన్నం బ్రహ్మే భూతాని జాయంతే అన్నేన జాతాని జీవంతే సంభయంతి విజ్ఞాయ వరుణం పితరముపససార భగవో బ్రహ్మేతి బ్రహ్మ విజిజ్ఞాపదామస్తప్త్వా బ్రహ్మే దివ్యజానాయ
भवरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व हेति कल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्तं विशन्ति विज्ञाय भवरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति वाचा तपसा ब्रह्म विजिनं ब्रह्मे दिव्यजानादेव कल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ते प्रयन्त्यभिषमोवाचा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ब्रह्मेति सतपाद्येव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातेषा भाग्यविवारुणे विद्या प्रतिष्ठिता एवं वेद प्रतिष्ठते आनन्नादो भवत्रतो प्राणो वा अन्नं शरीरमन्नादो प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितं शरीरे प्राणप्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं तदन्नमन्ने प्रत्रतं वा अन्नो ज्योतिरन्नादो ज्योतिप्रतिष्ठितो ज्योतिष्यापप्रतिष्ठिता नमन्ने प्रतिष्ठितो तदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठते नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया वशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन कीर्त्या अन्नं बहुकुर्वेत व्रतो अन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति भवति प्रजया वशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या वसतौ प्रत्ययोरार्थो ततोऽस्मा अन्नगोराध्यते मध्यतोऽस्मा अन्नगुं रविरिति भ्रष्टो इति विद्युति यश इति पशुषो इति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे इत्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत भवति ब्रह्मण परिवर इत्युपासीत संक्रम्य मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य निगामरूप्यनुसञ्जन्नास्ते पूर्वं देवेभ्यामृतस्य नाभाये ददाति स अहमन्नमन्नमदन्वमात्मे अहं विश्वं भुवनमभ्यभवामज्योतिः वेद सहनौ भुनक्सवीर्यङ्करमावहै यस्मिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः प्रवर्तन्ते नारायणे प्रणीयन्ते तद्रुग्वेदशिरोयोदिते अथ नित्यो नारायणः नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः देशश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण देवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धो देवयेको नारायणः पश्चात् नारायणायेत्य
परिष्णाक्षरो विद्ये अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति बभ्रुवः सर्वमायुरेति तत्त्वमस्नुत इति य एवं वेद सामवेदशिरो यो वेदे सत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषो प्रणवस्वरूपो उकार मकार ग्रामाभिवृद्धिरस्तु स्वामिनः स्वस्ति मंत्रार्च्य सत्य समरा सन्तति वेदोक्तं परिपूर्णायुष्यं भवन्तोर्महन्तोर् गृह्णन्तु ऊर्ध्वां पत्यं वेदोक्तं परिपूर्णायुष्यं भवन्तोर्महन्तोर् गृह्णन्तु श्री मल्लिकार्जुन स्वामी देवालय दिनदिन प्रवर्तमान अभिवृद्धिरस्तु ग्रामे श्री मल्लिकार्जुन स्वामी देवालय नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव संवत्सरोत्सव आयनोत्सव ब्रह्मोत्सवादि पल्लवोत्सवादि पवित्रोत्सवादि यज्ञोत्सवादि दिव्योत्सव धूपोत्सव काम्योत्सव कलहरोत्सव वसंतोत्सवादि पट्नालोत्सव घोरोत्सव दिव्योत्सव विविधोत्सवादि निर्विघ्नानि निर्विच्छिन्ना प्रभूयासूर्य भवन्तोर्महन्तोर्गुण्वन्तु ग्रामे पाडि पशुपंटादि दिन दिन प्रवर्तमान अभिवृद्धिरस्तु उपद्रवोस्तु को विजयीभवतु नीलताकादि परिपूर्णो भवन्तु समस्त मंगलानि भवन्तु ग्रामे यजमानानां समस्त क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजयाभयायुरारोग्य ऐश्वर्यादि दिन दिन प्रवर्तमान अभिवृद्धिरस्तु महन्तोर् गृह्णन्तु सर्वेषां न्यायेन मार्गेण महेन्द्रैषां भवेत् शुभमस्तनित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावामि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ॐ तत्सत् सर्वं श्री मल्लिकार्जुन स्वामी देवता भवानी शंकर रुद्र उमा महेश्वर स्वामी देवता सहित संतान नागेंद्र देवता सहित आदित्य नवग्रहादि इंद्राद्युष्ट दिक्पाल देवता दिव्य श्री चरणारविंदार्पणमस्तु तथास्तु कृतं शुभ्रतमस्तु धर्मस्य विजयोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु सर्वप्राणिनां दिन दिन प्रवर्तमान अभिवृद्धिरस्तु सर्वारिष्ट शांतिरस्तु तस्य वर्गायुण विद्महे ददाति देवयं स्वाहा ततरशक्तियानवादितस्करोणासामो मित्रव्यतिरादिदर्शति स्वाहा विद्यादि सजते गोपति स्वाहा ॐ नता अर्वाणेनुगगाढो अस्तुतेन संकृता मुदयन्त्यथा अभि स्वाहा गायमभयं तस्य ता अनुगावो पर्यन्त विचरन्ति जन्म स्वाहा गावो भगो गाव इदातपवीर्ति स्वाहा प्रोक्तदेवताभ्यैतन्ननेन गोसुक्तभवनेन भगवान् सर्वात्मक सर्वं श्री आदित्येवता विश्वदेव्यै स्वाहा ओम अहम मित्रावरुणो भाविवर्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो वा स्वाहा
जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मण भगवान की रामई की सुत हनुमान रामचंद्र भगवान की समस्त भक्त वृंद की जियर स्वामी महाराज की మీరు పట్టుకోరు ఇక్కడ చూడు అన్నయ్య వేద్దాం వేద్దాం చూడు గుండు మల్లన్న స్వామికి గుండు మల్లన్న స్వామికి స్వామి గుండుమల్లన్న స్వామికి స్వామి గుండుమల్లన్న స్వామికి ఇక్కడ ఉంది కదా నీళ్ళు ఎవరు గుండు మల్లన్న స్వామికి గుండు మల్లన్న స్వామికి అందుకోరి జై గుండుమల్లన్న స్వామికి ఇంకొక జై గుండుమల్లన్న స్వామికి ఇంకొకరు ఉన్నవారు లేదా హర మహాదేవ్ శంభో శంకర జై గుండుమల్లన్న జై గుండుమల్లన్న జై గుండుమల్లన్న జై గుండుమల్లన్న జై గుండుమల్లన్న శంభో శంకర హర మహాదేవ్ శంభో శంకర ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ పురుషుడు అంటారు. ఆయనను పరమాత్మ ఒకసారి కాలితో తంతే భూమి మీద పడిపోయారట. ఆయన బోధ మొక్కలు పడిపోయాడు కనుక మనకు ముఖం కనబడదు, ఆయన వీపు మాత్రమే కనబడుతుంది. అతన్నే ఛాయా పురుషుడు అంటారు. ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి స్వామి కూడా మంచి రంగురంగుల వజ్ర వైడూర్యాలతో పొదిగినటువంటి కిరీటం ఆభరణాలు ధరించి ఆ తర్వాత పట్టు వస్త్రాలను ధరించి స్వామి దగ్గరికి మీరు వస్తారా దుష్ట శక్తులారా, మిమ్మల్ని ఖండిస్తానంటూ ఒక శూలాన్ని పట్టుకున్నారు మన స్వామి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఈ స్వామి ఇద్దరికి కూడా అష్ట దిగ్బంధనం చేస్తారు కలశాల ద్వారా. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడకూడదు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ వాస్తు పరిగణమని ఒక హోమం ఏర్పాటు చేశారు. హోమం కూడా ప్రారంభం అవుతుంది. హోమం ప్రారంభమైన తర్వాత అష్టదిక్పాలకులను ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ పూజాది కార్యక్రమాన్ని చేస్తారు. ప్రతిష్టా కార్యక్రమంలో రెండవ దినం చేసేటువంటి సాయంకాల సమయంలో జరిగే కార్యక్రమాల్లో విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇది. ఇది అనేక దేవాలయాల్లో చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. కానీ తీసుకొని అక్కడ ఉదయం 7:04 ముహూర్త సమయంలో
ఓం గాయత్రే ప్రోక్షణ చేసిన తర్వాత అందరూ వరుస క్రమంలో వచ్చి అక్కమ్మల స్వామి వారిని దర్శనం చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత స్వామికి విగ్రహాలకు శాంతింపజేయడానికని శాంతి కళ్యాణాన్ని చేస్తారు మన మల్లన్న స్వామి. కళ్యాణం జరిగిన తర్వాత స్వామి కళ్యాణానంతరం అందరికీ కూడా ఇన్ని రోజులుగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని అన్ని అందిస్తూ అందరితో చందాలను వసూలు చేసి మన దేవాలయాన్ని ఇంత సుందరంగా కట్టుకోవడానికి ఆ స్వామి దర్శనం చేసుకొని చక్కగా ఇక్కడ దీపాలు ఉంటాయి. మట్టి చిప్పలు లేదా మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి మట్టి చిప్పలైనా తీసుకోవడానికి భక్తులు వేసి తల కుటుంబానికి 5, 10, 11 దీపాలను ఈ చుట్టూ దేవాలయం ప్రాంగణం అంతా వెలిగించారు. ప్రతి ఆదివారం ఇంతకు ముందు ఎవరైనా ఈ దేవుడైనా ఈ దేవుడైనా ఇలాగే చెప్పుకున్నాం మనం. చక్కటి సుందరమైనటువంటి దేవాలయం మన గ్రామంలో మల్లన్న స్వామి మాత్రమే. మరి మన గ్రామంలో మన జగిత్యాల జిల్లా మొత్తం వెతికిన ఇంత అందమైనటువంటి దేవాలయం లేదు మల్లన్న స్వామికి. మల్లన్న స్వామికి ఇదే అందమైన దేవాలయం. ఇది మన భాగ్య విశేషం. అది హోమములు కాలితేనే దాని నుంచి వచ్చే వాసన ప్రకృతిని అంతా కూడా ఆనందమయాలు చేసి భగవంతుడికి భక్తుడికి మధ్య ఒక మాదిరిగా ఏర్పడి అందరినీ తరింపజేసేది సముద. అలా ఇక్కడ ఉండేటువంటి మన భాగ్యాన్ని మీకు, మీ పిల్లలకు, మీ తండ్రులకు, మీ తల్లులకు కీర్తి గడింపజేసేటువంటి సుందరమైనటువంటి మనం యజ్ఞశాల వైపు వెళ్ళి అక్కడే తీర్థ ప్రసాదాలు కూడా స్వీకరిద్దాం. రేపు ఉదయం 6-6:30 గంటలకు ఇక్కడ ఉంటే ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయానికి వెళ్ళేటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొందాం. ఓం సప్తదే అగ్నే సవిద సప్తదిక్పా సప్తవిధయ సప్తధామ ప్రియాణి సప్తహోర్కా సప్తధాత్వాయ సప్తయోని కారణస్వార్థేన విదం విష్ణువిదక్రమే త్రైధానదేవం సవోఢవస్యాం సురే ఓం భాస్కోస్పదే ప్రజాని యస్మాన్ స్వామేషు వరదిగో భవానః యత్తేమహే ప్రతిష్ఠాచిరస్పదిర్నయే దిగ్వదేశం చతుష్పదే క్షేత్రస్య వత్రావయం హితేనే వజయాసి నామస్వం పోషయిత్వా సర్వం ప్రతిర్విహే స్వాహా. యజ్ఞేన కల్పదా ప్రాణో యజ్ఞేన కల్పదా పపానో యజ్ఞేన కల్పదా యానో అక్కడ వంటశాల దగ్గర ఎవరైనా ఉంటే వారందరూ మళ్ళీ తర్వాత మనం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఓలీలు బయట అక్కడ పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు. రెండు మనస్సుతో ఈ పర్యటనీకరణ కార్యక్రమానికి ఒక చెప్పండి. మీరు చెప్పండి.
ఇచ్చారు. అంటే కొద్దిగా మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయం, శాక్తేశ్వరుడి దేవాలయం కాబట్టి కొద్దిగా ఆలోచించి शांतिरस्तु अस्मिन् निर्मला ग्रामवासीनां समस्त भक्तजनानां दीर्घायुष्याभिवृद्ध्यर्थं मनोभांसा फलप्रसादसिद्ध्यर्थं सर्वारीश्च शान्त्यर्थं वास्तु बलिप्रदानाख्यं कर्म करिष्ये देशप्रदतः कूष्माण्ड बलिसहिता नारीकेयफलोदकनै రంజిత్ కుమారాచార్యులని వీరు విద్యానగర్లో ఉండేటువంటి రామచంద్రుని ఆలయంలో ప్రధాన అర్చకుడు. మన భాగ్య విశేషణ మనందరినీ కూడా తరిపోయాక ఇక్కడికి వచ్చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని వారు నిర్వర్తించారు. ఇప్పుడు వారు ఏం చేస్తున్నారు, ఇంటికి వెళ్ళగానే ఈరోజు భోజనం మానేస్తారు, అనుష్ఠానమే చూసుకుంటారు.
మరి ఆ శక్తి రావాలి కదా. ఏమైనా పొడి ఉంటే శక్తి, అది తగిన శక్తిని నింపుకోవడానికి గాను అనుష్ఠానం అంటే మంత్రోపాసన. మంత్రం అంటే ఏదో తెలుసా అండి? చాలా మంది అనుకుంటారు మంత్రం అనగానే ఎవడో మాకేమో చేశాడు, ఇదేదో చేశాడు. ఈ లోకంలో అలాంటివి లేవు. కొత్త బట్టలు వేసుకొని ఇంటికా నుంచి ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటే ఎవరెవరో తగులుతారు, ఎవరెవరో ఉంటారు, ఎవరెవరో ఏదో పడేసి ఫిల్టర్ వాటర్ తాగుతుంటారు. ఫిల్టర్ తాగే వాటర్ తాగే వాళ్ళంతా చేతులు ఏమంటండి? దాదాపు అందరే. కొందరి ఇళ్లలో, మా ఇళ్లలో డబ్బాలు ఉంటాయి కొందరికి. మాలాంటి వాళ్ళకి ఎవరు తెచ్చినటువంటి ఫిల్టర్ వాటర్ తాగుతుంటాం. ఏమున్నాడో తెలియదు, వాడు ఏమి తిన్నాడో తెలియదు, అన్నీ ముట్టుకొని వస్తాడు. బస్సుల ప్రయాణం వెనకడ లేదు. బస్సుల ప్రయాణం, బండ్ల ప్రయాణం, హోటళ్ళ తిండి, అలాగే ఇలా వస్తువులన్నీ కూడా ఎవరెవడో ముట్టి తీసుకొస్తారు. మైలపడ్డ వాళ్ళు, చనిపోయిన వాళ్ళు, మైలతో ఉన్నవారు, ముట్టుడుతో ఉన్నవారు. మరలా తగ్గిపోయేటువంటి శక్తులు ఆయా దుష్ట శక్తులకు సంబంధించిన పూజ చేసుకునే వారి కదా ఇంకా అనేకమైనటువంటి నిబంధనలు ఉంటాయి. ఆ నిబంధనలను పట్టుకొని ఇప్పుడు ఎవరు చేస్తున్నారు? ఇక్కడ అలా చేసిన వారికి కూడా అంత ఫలితం రావాలంటే వాడు మళ్ళీ ఆచారాలతో ఉండాలి. ఎవరుంటున్నాడా? మేము రోజు పూజ చేసుకుంటేనే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలియదు. బాటిలో వాటర్ కూడా ఎవడు నింపాడో కూడా తెలియదు, అందులో ఏం కలిపాడో కూడా తెలియదు. స్వమంత్రం అంటారు. స్వమంత్రం అంటే మనం చేసుకోవాలి. భగవంతుని పూజ, దేవుడి నామాలు, స్మరణలు ఇలా చేసుకుంటే మనకు శక్తి వస్తుంది. అది కూడా ఈ రోజులలో తగ్గిపోయి ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఫిల్టర్ వాటర్ తాగి నేను పూజ చేసుకున్నాను అనుకోండి అంటే తల్లిదండ్రులు అందులో ఉన్నారు. శాస్త్రం ఏం చెబుతుంది? తూర్పు మూతబడినటువంటి ఇంట్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ సంతానం అభివృద్ధి కాదు అని చెప్తుంది. మరి అక్కడ ముసలోళ్ళు ఇద్దరు తూర్పు గోడ పెద్దగా ఉన్న చోట ఉన్నారు కదా, వారి సంతానం ఎవరు? హైదరాబాదులో ఉండే వీళ్ళ పిల్లలు. వాడు ముసలోడు అక్కడ ఉంటే వాని సంతానం డెవలప్ కాదు కదా. వీడు హైదరాబాద్లో ఎంత సంపాదించినా డెవలప్ కావడం లేదు. ఎవరైనా చూడండి, మీ కడుపు గాల అని తిట్టారనుకోండి, కడుపు గాలంటే కడుపు కాలిపోతుందా? కాదు కదా. కడుపులో పుట్టినటువంటి పిల్లలు ఇబ్బంది పడాలనే కదా తిట్టేది. అంటే మనం బాగుంటేనే మన పిల్లలు బాగుంటారు. మీరు బాగుండాలంటే మీ తల్లిదండ్రులు బాగుండాలి. వాళ్ళని ఏదో గుడిసెల పడేసి, మూలకు పడేసి ఎక్కడో ఉంచితే వాళ్ళకు కూడా వర్తించి ఇబ్బంది పాలవుతుంది. మన భారతీయ సంస్కృతి అలాంటి సంస్కృతి కాదు. చక్కగా తల్లిదండ్రులను మీ వెంటే ఉంచుకొని వాళ్ళ ఆనందంగా బ్రతికున్నంత వరకు ఆనందంగా జీవించేటువంటి ఏర్పాట్లను పిల్లలుగా మన బాధ్యతగా స్వీకరించాలి. ఇది మన రామచంద్ర స్వామి మనకు నేర్పాడు. దశరథ మహారాజు చక్రవర్తి కావలసిన వాడు, రాజ్యమంతా వనవాసం పోవాలని పిన్న తల్లి మాత్రమే చెప్పింది. ఆయన అన్నాడు, నేను రేపు వచ్చి మన భారతీయులని. అందుకని ఇకనైనా తల్లిదండ్రి మాటలలో గది వారి ప్రేమాభిమానాలను కూడా మీరందరూ కూడా పొందాలని, అందరం కూడా తరించేటువంటి భాగ్యాన్ని పొందాలని కోరుకుందాం. రామచంద్రుడు మనకు దేవాలయంలోకి విచ్చేసి అందరం కూడా తరిందాం. అందరం కూడా రామచంద్రుని ఆరోగ్యగా ఇలా పరంపర ఇలాగే కొనసాగుతూ మన గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేవాలయాన్ని కూడా చక్కగా అందంగా, ఇంత పెద్దగా కాకుండా ఎవరికి ఎలా ఉంటే అలాగా చక్కగా సంస్కారవంతంగా ఏర్పరచుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని కూడా మన అందరం పొంది మన గ్రామంలో ఉండే పిల్లలంతా కూడా అభివృద్ధిలోకి వచ్చి వారందరూ కూడా కొందరు ఇక్కడ నుండి అమెరికా వెళ్ళారు, లండన్ వెళ్ళారు, ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళారు, ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలలో ఉన్నారు. ఎందరో ఎన్నో రకాల ఏర్పాట్ల ద్వారా పేరు ప్రఖ్యాతలు గాంచినటువంటి గ్రామంగా మనం పిలువబడుతున్నాం. మేము పిహెచ్డి చేసినప్పుడు మనవ దుర్సానని ఇక్కడ ఉండేది. వారి తమ్ముడు అన్నగారు రామడుగులో ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపన చేయించారు. అది మేమే చేశాం. తిరుమలాపురం చెప్పాం. అయ్యో అక్కడ మా అక్కయ్య ఉండేది, ఎవరండి అని అంటే మనవ దుర్స. వారి తమ్ముళ్ళమే మేము రామడుగు. ఆవిడ గారి రామడుగు అందరికీ తెలుసు. ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మాకు పరిచయం అయిన వారు మాకు ఇస్తారు. ఆయన అప్పుడు ఇస్తున్నప్పుడు అందరి ముందట
నా గురించి ఎప్పుడు అరల్లో సంధి నుంచి వెళ్తే వాగుంది కదా అని చెప్పాడు. వీళ్ళకు ఒక రేణ చెట్టు ఉండేది, ఆ రేణ చెట్టు కాడ పండ్లు బాగుండేదని కూడా చెప్పాడు. ఇంకోటి ఏదో గుడాల గుర్తు దగ్గర ఆడుకున్నామని చెప్పాం. అంటే ఇంత జ్ఞాపకం పెట్టుకొని అన్ని వేల వారైనా డాక్టర్ అని రాసుకోవాలని కోరిక. అంటే ఇంజక్షన్లు వేసుకునే డాక్టర్ కాదండి, చదువులోనే ఒక వ్యవస్థ మీద బాగా రీసెర్చ్ చేస్తే దాని ద్వారా మనం తరిస్తామో లేదా మన పిల్లలు తరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఇప్పటి వరకు భాగస్వాములమై అందరం ఉన్నాం. ఇలాగే ఇంత వైభవంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని రేపు కూడా నిర్వర్తించుకొని ఇలాంటి చిన్న చిన్న ముచ్చట్లు మాకు తెలుసో తెలియకో చెప్పుతున్నాం కదా, మీకు మంచి అనిపిస్తే స్వీకరించి దాన్ని పట్టుకోండి. చూస్తారు భక్తి ఛానల్లో చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారని ఒక మహానుభావుడు ఉంటాడు. ఆయన అందరం ఒక్కపోతుంటున్నాం కదా, అసలు ఈ సృష్టిలో 5 రకాల ఒక్కపోతులు ఉన్నాయి తెలుసా? 5 రకాలు.